परम सन्मानयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहिब है, जिथे हजूर कलगीधर पातशाह महाराज जी ने 14वीं जंग की बदावा पाड़िया, टुटिया नूं अपने नाल जोड़िया। ये पावन इतिहास जिहड़ा श्री दरबार साहिब मुक्तसर साहिब का है, ये श्री आनंदपुर साहिब तो प्रारंभ हुंदा है। जिवें 1704 ईस्वी दे विच मई के महीने विच सो समय की सरकार वालों औरंगजेब बादशाह वालों ते पहाड़ी राजियां वालों सतगुरु महाराज जी नूं आनंदपुर साहिब दे विच लम्मा घेरा पाया गया सी। लंबी लड़ाई प्रारंभ हुई। उस समय महाराज जी के पासों रस्तां बस्तां खत्म होईयां। ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती की, महाराज जी आनंदपुर साहिब नूं आपां छड़ जाइए। समय की सरकार ने पहाड़ी राजियां ने आपो अपने धर्म दीयां सोहां खा लईयां ने। तो श्री गुर प्रताप सूरज के करता ज्ञानी संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु महाराज जी ने कहा 20 दिन ठहर जावो, 14 दिन ठहर जावो, 1 हफ्ता ठहर जावो। पर गुरु के खालसे जिहड़े सी उन्हां नूं भुख सता रही सी। जिवें गुरबाणी दे भी विच दर्ज है, भूखे भत न कीजे जे माला अपनी लीजे। भुखिया तो भगती भी की नहीं जाती। उन्हां अखीर सतगुरु महाराज जी नूं लिख के दे दिता, ना तू साडा गुरु ना असी तेरे सिंह। ऐसा ही होया किसी भी तरीके दे नाल आनंदपुर साहिब दे विचों निकल गए, माझे की धरती ते जाके विचरे। जदों संगतां नूं, घरदियां नूं, बीबियां नूं पता लगा तो उन्होंने ताने मारे, तुसीं सिरां दे उत्ते दुपट्टे लै लो, असीं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की सहायता वास्ते पहुंचियां। रो विचार उधरों श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने 6 पोह नूं आनंदपुर साहिब नूं छड्डिया। महाराज जी ने सो गुरु के प्यारियों हौली हौली महाराज जी जंग करते हुए मालवे की धरती के विचरे। आन के सतगुरु महाराज जी इत्थे सिक्खी का प्रचार करन लगे। सिक्खी का प्रचार करदियां होइयां महाराज जी ने मालवे दीयां बराड़ां दीयां फौजां जिहड़ियां अपने नाल भर्ती कर लीआं। सतगुरु महाराज जी रामेआने की धरती के उत्ते बैठे सन। किसी सिख ने आन के दस्सिया, महाराज जी आप जी नूं फड़न वास्ते वजीर खां जिहड़ा फौज लेके आ रहा है। सतगुरु महाराज जी कहन लगे, कोई गल नहीं, जे वजीर खां फौज लेके आ रहा है, साडे भी बांके दलेर माझे दे सिंह माझे दे विचों तुर पे ने, जिन्हां इस फौज का मुकाबला करना है। सो इतिहास दे विच दर्ज है कि उन्ने चिर नूं सो माझे दे सिंह भी कुछ लाहौर दे अंबरसर साहिब दे चौधरी एक वड्डा जथा आन के महाराज जी नूं मिलिया ते सतगुरु महाराज जी दे नाल बचन बलास होए। सो इत्थे पंथ प्रकाश दे विच भी जिक्र है, रतन सिंह भंगू ने भी लिखिया होया है कि महाराज जी दे नाल जिहड़े सरकारी बंदे आए सी उन्होंने कुछ संवाद किया तो महाराज जी ने उन्होंने तो लिखवाया भी कि जिहड़े गुरु के सिख हुंदे ने गुरु साहिबां तो मत लैण वास्ते आउंदे ने, मत देण वास्ते नहीं आउंदे। सो इस प्रकार दे नाल जिहड़े सिंह ये सी इन्हां किले इत्थे लिख के दे दिता। फिर दोबारा ये माझे की धरती वाले पासे नूं रवद्द हो गए। फिर भाई माह सिंह सिरदार ने फरमाया, सिंघो जिउंदे अज तो मर गए जे बदावा ना पड़वाया। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने विचार की कि ये जंग जिहड़ा है कपूरे कोट कपूरे लड़िया जाए। उत्थे एक वड्डा भारी किला है। सतगुरु महाराज जी कोट कपूरे आए तो आन के कपूरे के पासों किले की मंग की। वो कहन लगा, महाराज आप जी का सारा परिवार शहीद होया है, साढ़े भी छोटे छोटे बच्चे महाराज जी शहीद हो जाएंगे। अंमृत वेले ही उन्हें 19 नूं आन के माझे का जथा मिलिया सी। महाराज जी 19 वाली रात नूं ही उत्थे पहुँच गए कोट कपूरे ते तड़के भी जिहड़ा विसाख नूं जिहड़ा कपूरा तड़के ही महाराज जी दे कोल चले गया 4 बजे ही। कहंदा, सतगुरु जी कृपा करके महाराज जी अगे चले जावो, साडा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। सतगुरु जी कहंदे, कपूरिया ही तां तैनूं तुरत राज ते साज की बख्शिश करनी चाहुंदे सां, पर तेरे भागां विच नहीं सी। महाराज जी उत्थों ढिलवें ही आ गए। वो रात उत्थे आन के रहे ते वो जिहड़ी रात सी उत्थे रात नूं 20 विसाख नूं जिहड़ा है वजीर खां उत्थे पहुँच गया सी। महाराज जी 21 विसाख वाले दिन ही ढिलवां तो तुरे सी। पिछे पिछे वजीर खां की फौज आ रही सी। नाल ही माझे दे सिंह भाई माहा सिंह जी होनी, माता भाकुर जी किलोमीटर की विथी ते आ रहे सन। सतगुरु महाराज जी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी भाई दान सिंह की सलाह के नाल खिदराने की ढाब ते पहुँचे। भाई दान सिंह जी कहन लगा, महाराज इत्थे एक बहुत वड्डा टिब्बा सतगुरु जी, उहदे उत्ते खलो के आप जी तीर मारियो, अहीं महाराज जी जंग करांगे। सतगुरु महाराज जी ने जो बराड़ां दीयां फौजां सी उन्होंने जो ढाब सी उस तो जल पानी छका के सतगुरु जी ने टिब्बी साहिब वाले अस्थान के उत्ते जंग करने का फैसला कर लिया। माझे दे जिहड़े सिंह पिछे पिछे आ रहे सी उन्होंने जो खिदराने की ढाब सी 4 चफेरे दे घुम के वेख्या, थोड़ा जिहा पानी सी
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਝਾੜ ਸੀ ਕਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਛਹਿਰੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰੇ ਪਾਏ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਆਪ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਢਾਬ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰਈਏ ਸਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇਦਾਰ ਰਫਲਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 40 ਰਫਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਐਸੇ ਸਖਤ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲੇ, ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਗਏ, ਧੂੜਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੁੱਟੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਿਰ ਫਰਕੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਤੀਰ ਛੱਡੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਜਵਾਨ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਕਪੂਰਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜਦੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਭਿਆਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਭੱਜ ਉੱਠੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਬੈਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੰਡਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ 5000 10,000 20,000 80,000 ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਰਾਜ ਮੰਗਲਾ, ਸਾਜ ਮੰਗਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਲਾ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਸੋ ਤੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਤੇ ਜਨਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਿਦਰਾਨਾ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਰ, ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੀਨ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਜੂਝੇ ਜਬੇ ਵੱਡੋ ਮਰਤਬੋਲੀਨ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਿਦਰਾਨੇ ਦੀ ਧਾਮਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਗਰਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ, ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵੱਜੇ ਸੀ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਗਵਰ ਜੀ ਬਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਚਾ ਥੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੇਰਾ, ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਧਾਰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕੱਚਾ ਥੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਕਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।